light will shine always. By your word, Lord, your promise secure, and my soul will live always. By your love, Lord, you open my heart. Now your light will shine always. By your word, Lord, your promise secure. Now my soul will live always. Jesus, hold me into your heart, into your heart. And Lord, my soul delights, and I know you hear my prayer. Take me deeper, Jesus. Hold me into your heart, into your heart. And Lord, my soul delights, and I know you hear my prayer. Take me deeper, Lord. Take me deeper, take me deeper. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Let now your church shine as your bright, that you soar in your heart as you offered up your life. Let now the lost be welcomed home by the saved and redeemed, those adopted as your own. Let now our hearts burn with a flame, a fire consuming more for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. You as your. 할렐루야. 우리를 어둠의 자녀에서 빛의 자녀로 삼아주신 우리 주님께 감사하며 주님을 찬양하며 나아가는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 온 마음과 정성을 다하여 주님을 찬양합니다. 빛 되신 주 어둠 가운데 비추사 내 눈 보게 하소서. 예배하는 선한 마음 주시고
난 소망이 되시네. 나 주를 경배하리 엎드려 절하며 고백해주 나의 하나님. 오 사랑스런 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신 주. 만유의 높임을 받으소서. 영광 중에 계신 주, 겸손하게 이 땅에 임하신 주, 높여 찬양하리라. 나 주를 경배하리, 나 주를 경배하리 엎드려 절하며 고백해주 나의 하나님. 오 사랑스런 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신. 나 주를 경배하리, 엎드려 절하며 고백해주 나의 하나님. 오 사랑스런 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신 주. 다 알 수 없네 주의 은혜, 내 죄 위한 주 십자가. 다 알 수 없네 주의 은혜, 내 죄 위한 주 십자가. 다 알 수 없네, 알 수 없네 주의 십자가. 다 알 수 없네 주의 은혜, 내 죄 위한 주 십자가. 나 주를 경배하리 엎드려 절하며 고백해주 나의 하나님. 오 사랑스런 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신. 나 주를 경배하리, 엎드려 절하며 고백해주 나의 하나님. 오 사랑스런 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신. 다 알 수 없네, 다 알 수 없네 주의 은혜, 내 죄 위한 주 십자가. 다 알 수 없네 주의 은혜, 내 죄 위한. 다 알 수 없네, 다 알 수
날 위해 버림받으심으로 나 용서받고 용납됐네. 날 위해 죽으시고 부활하신 주의 성령 내 안에 계시네. 놀라운 주의 사랑 날 위해 죽으신 주. 놀라운 주의 사랑 기쁨으로 경배해. 놀라운 주의 사랑 날 위해 죽으신 주. 놀라운 주의 사랑 기쁨으로 경배해. 내 삶 다해 주 경배해. 주 날 위해 주 날 위해 버림받으심으로 나 용서받고 용납됐네. 날 위해 죽으시고 부활하신 주의 성령 내 안에 계시네. 놀라운 주의 사랑 날 위해 죽으신 주. 놀라운 주의 사랑 기쁨으로 경배해. 놀라운 주의 사랑 날 위해 죽으신 주. 놀라운 주의 사랑 기쁨으로 경배해. 내 삶 다해 주 경배해. 주 나의 왕 주 나의 왕 주 나의 왕 주 나의 왕. 예수 주 나의 왕. 예수 주 나의 왕. 예수 주 나의 왕. 예수 주 나의 왕. 놀라운 주의 사랑 날 위해 죽으신 주. 놀라운 주의 사랑 기쁨으로 경배해. 놀라운 주의
삶 다해 주 경배해 내 삶 다해 내 삶 다해 주 경배해. 아멘. 날 위해 죽으신 우리 예수님께 우리 모두 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 우리 계속해서 기쁨으로 찬양하며 나아갑시다. 우리를 주의 자녀 삼아 주시기 위해서 주께서 십자가에 달리셨습니다. 그것은 온전히 우리를 위한 그 사랑입니다. 우리가 그 은혜를 기억하면서 함께 주님을 찬양합니다. 할렐루야. 나는 주만 높이리 결코 내 맘 변치 않네. 세상 모든 권세 모든 영광 십자가 앞에 다 버리고 나의 충성과 내 헌신 내 모든 소망 오직 예수. 나무에 달려 죽으신 그분께 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 또 오직 남 왕의 왕께 엎드려 경배하며 모두 누리리. 오직 우리 주께 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 또 오직 남 왕의 왕께 엎드려 경배하며 모두 누리리. 나를 지으시고 아버지 되시며 나를 구원하사 하늘의 상 주신 오직 우리 주님께 난 찬양하리. 나는 주만 높이리 나는 주만 높이리 결코 내 맘 변치 않네. 세상 모든 권세 모든 영광 십자가 앞에 다 버리고 나의 충성과 내 헌신 내 모든 소망 오직 예수. 나무에 달려 죽으신 그분께 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 또 오직 난 왕의 왕께 엎드려 경배하며 모두 누리리. 오직 우리 주께 내 믿음 소망 찬양 받기 합당한 분 또 오직 난 왕의 왕께 엎드려 경배하며 모두 누리리. 나를 지으시고 아버지 되시며 나를 구원하사 하늘의 상 주신 오직 우리 주님께 난 찬양하리. 난 찬양하리. 우리 시간 우리의 믿음을 고백해봅니다. 오직 우리 주께 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 우리 목소리 높여서 오직 우리 주께 오직 우리 주께 오직 우리 주께 나 찬양하리.
훨씬 놀라워 죄인 내 마음 흔드네 자비의 물가로 인도하시니 그 무엇도 끊지 못해 주여 주여 기억하소서 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 주님의 은혜 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 공의와 사랑 놀라워 약한 자들어 쓰시네 구원의 노래로 인도하시니 만 백성 함께 찬양해 아멘 주여 기억하소서 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속 주님의 은혜 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 주여 주여 기억하소서 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속 주여 기억하소서 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속 아멘 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 아멘 언제나 우리의 삶 가운데에 신실한 은혜를 베풀어 주신 주님께 우리 모두 영광의 박수 올려드립니다 할렐루야 아멘 신사랑 옷감
우리는 자유의 주 사랑 사랑 이겼네 승리의 주 승리의 주 원수는 주께 무릎 꿇고 우리는 자유의 주 사랑 사망 이겼네 승리의 주 승리의 주 부활하신 승리의 주 삶을 다스리시는 주 그 이름 높여드리리 예수 예수 승리의 주 부활하신 승리의 주 삶을 다스리시는 주 그 이름 높여드리리 예수 승리의 예수 부활의 주 예수 부활의 주 아멘. 부활하신 주님, 승리하신 주님을 찬양합니다. 할렐루야. 주님께 감사해 생명 주신 그 사랑 내 부끄러운 죄를 사하시고 놀라운 은혜 주네 주님께 감사해 날 위해 못 박힌소 주의 보혈로 나를 씻으시고 주 품에 품으시네 존귀한 어린 양 좌정하신 주 멸류관 쓰신 주님 날 다스리시네 하나님 아들 높여 경배해 십자가에 달리신 주님 존귀하신 주 어린 양 찬양 주님께 감사해 날 위해 못 박힌소
십자가에 달리신 주님 존귀하신 주 어린 양 찬양 존귀하신 주 어린 양 찬양 존귀하신 주 어린 양 찬양 존귀하신 주 존귀하신 주 어린 양 찬양 존귀하신 주 우리를 지켜보호하여 주시는 사랑의 하나님, 은혜를 베풀어 주심에 감사드립니다. 목숨까지 내어주신 주님의 그 사랑을 알게 하시고 우리의 발걸음을 인도하시어 예배의 자리로 이끌어 주신 주님께 감사드립니다. 우리가 한 주간도 주님 뜻대로 살지 못하고 세상 가운데서 세상 것을 바라보며 쓰러지고 넘어져서 죄를 짓고 살았음을 고백합니다. 우리의 죄를 회개하오니 주님의 보혈의 피로 깨끗하게 씻어주세요. 우리가 먼저 주님을 경외하는 삶을 살아 주님이 허락하시는 형통의 복을 누리게 해주시며 주님 앞에 순종하며 감사가 넘치는 삶을 살 수 있도록 은혜를 베풀어 주세요. 주님께 드릴 귀한 예물을 준비하여 기쁨으로 올려드리는 청년들의 손길을 기억하여 주시고 드린 예물보다 더 큰 은혜 받아 살아가는 청년들이 되게 하여 주세요. 예배를 위해 보이지 않는 곳에서부터 헌신하는 모든 청년부들이 기억하여 주시고 그들에게 넘치는 복을 베풀어 주세요. 오늘 말씀 전하시는 권태준 목사님께도 능력 주셔서 우리가 듣는 말씀이 우리의 영혼을 살리는 생명의 양식이 되게 하여 주세요. 그렇게 하실 주님을 믿으며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이번 주 광고 및 대학 청년부 소식을 전달드립니다. 8월 교회 행사가 화면과 같이 진행될 예정입니다. 오늘 진행된 하반기 장학헌신 예배를 비롯하여 새가족팀 양육훈련, 중고등부 교회학교 여름 행사 등이 예정되어 있습니다. 위에서 함께 기도해 주시고 예정된 일정들은 코로나19 사회적 거리두기로 인해 일정이 변경될 수 있는 점 참고 바랍니다. 오늘 1, 2부 예배는 장학헌신 예배로 드려졌습니다. 복림장학회를 통하여 장학헌금을 드리실 분들은 본인의 이름과 함께 장학헌금을 기입하여 교회 계좌로 입금해 주시기 바랍니다. 정기적으로 드리는 구좌 신청은 장학팀장 장대홍 안수집사님께 부탁드립니다. 다음 주 대학 청년부 예배는 종교시설에 대하여 개편된 4단계 거리두기 지침에 따라 예배실 수용 인원의 10% 최대 99명까지 예배를 드릴 수 있게 되었습니다. 이를 적용하여 다음 주 8월 15일 대학 청년부 예배는 2층 비전홀에서 대면 예배로 드려집니다. 기존에 예배를 드리던 3층 세계일주 기념홀이 아닌 2층 비전홀에서 오후 2시에 드려질 예정이오니 착오 없으시길 바랍니다. 오는 11월 진행될 200개국 기독교 지도자 대회 등록이 시작되었습니다. AWMJ 선교회 및 교회 홈페이지를 통해 등록을 신청하실 수 있습니다. 추후 편의를 위해 별도의 신청 링크를 전달드리도록 하겠습니다. 8월 생일자를 화면을 통해 안내드립니다. 생일을 맞은 청년들을 기억해 주시고 축하해 주시기 바랍니다. 이상으로 광고를 마칩니다. 그때 귀신 들려 눈물고 말 못하는 사람을 데리고 왔거늘 예수께서 고쳐주심에 그 말 못하는 사람이 말하며 보게 된지라. 무리가 다 놀라 이르되 이는 다윗의 자손이 아니냐 하니 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕 바알세불을 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐해질 것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라.
사탄이 만일 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐. 또 내가 바알세불을 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희의 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐. 그러므로 그들이 너희의 재판관이 되리라. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 나와 함께하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자요, 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독은 사하심을 얻되 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고, 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라. 아멘. 할렐루야. 대학 청년부 온라인 예배를 함께 드리는 청년 여러분들에게 하나님의 은혜가 가득하시기를 기도합니다. 온라인 예배가 길어지면서 같은 공간에서 함께 예배드리지 못하다 보니 너무나도 아쉽고 다시 만나보고 싶은 마음이 큽니다. 하루속히 거리두기가 완화되어서 함께 예배할 날이 오기를 고대하고 기다려봅니다. 제가 오늘 말씀을 녹화하는 날 기준으로 정부의 거리두기 발표와 다음 주 예배에 대해 결정이 되어지지 않았기 때문에 말씀 전에 나누었던 이 교회 소식 혹은 각 가정교회의 목자를 통하여서 다음 주 예배에 대해서 결정된 사항들을 공지하도록 하겠습니다. 꼭 기억하시고 다음 주 예배에 대해서 숙지할 수 있기를 바랍니다. 제가 전에 설교를 할 때에도 말씀드린 적이 있었는데 인터넷이 활성화되면서 문제가 되는 것 중에 하나는 바로 익명성이 보장이 되면서 확인되지 않은 사실들, 또한 그에 따른 루머들이 넘쳐난다는 것입니다. 이런 루머들이 생겨나는 이유는 어떤 사람이 연예인이나 혹은 타인을 질투하거나 미워하면서 상대방을 깎아내리기 위해서 만들어지는 경우가 많습니다. 어쩔 때는 이러한 루머들이 한 사람을 극단적인 선택에 이르게까지 합니다. 그런데 이러한 거짓된 소문들은 인터넷이 활성화되기 전부터도 많이 있었고, 또한 그때부터도 문제가 되어 왔습니다. 오늘 말씀에서도 예수님을 질투하고 미워하는 무리들로부터 루머가 퍼지는 모습을 볼 수가 있습니다. 오늘 본문은 예수님께서 귀신 들린 자를 고칠 때에 있었던 일입니다. 예수님께서 귀신 들린 사람을 고쳐주셨는데 소문으로만 듣던 예수님의 능력과 그리고 기적들을 그곳에 모인 무리들이 직접 보게 되면서 매우 놀랐습니다. 그러면서 예수님을 향하여서 이는 다윗의 자손이 아니냐라고 그렇게 서로 이야기를 합니다. 서로 이야기를 한 이유는 자신들이 기다리던, 또한 자신들을 구원해 줄 메시아가 다윗의 자손에게서 나온다는 예언이 있었기 때문에 귀신을 내쫓는 이 예수님을 보고서 이 사람이 우리가 기다리던 그 사람인가 서로 궁금증을 갖기 시작한 것입니다. 이 이야기를 들은 바리새인들, 지난주에 간단하게 설명을 드렸었죠. 이 율법주의자들이 말하기를 바알세불을 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못한다. 즉 바알세불의 힘을 입어서 귀신을 내쫓는다고 그렇게 말을 하기 시작을 합니다. 이 바알세불은 이 당시에 귀신의 우두머리였던 이 사탄의 별칭으로 사용이 되어졌습니다. 한마디로 이 바리새인들은 예수님을 하나님의 아들로 인정하지는 못하겠고, 그런데 이 능력들은 끊임없이 나타나고 하니 예수님을 보고 사탄의 힘을 빌어서 귀신을 내쫓는다고 그렇게 루머를 퍼뜨리기 시작한 것입니다. 예수님께서는 그들의 생각을 아셨습니다. 그리고 예화로서 그들에게 응답하셨습니다. 25절 26절 말씀에 보면 예수께서 그들의 생각을 아시고 이르시되 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여질 것이요 스스로 분쟁하는 동네나 집마다 서지 못하리라. 사탄이 만일 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 그리하고야 어떻게 그의 나라가 서겠느냐, 이렇게 말씀을 하십니다. 예수님께서는 그들의 말이 사실이라면 자기들끼리 분쟁하는 것인데 그렇다면 그 나라가 어떻게 설 수 있겠냐라고 반문을 하시면서 27절에 내가 만약에 사탄의 힘으로 귀신을 쫓아내면 너희의 아들들, 바리새인들을 의미합니다.
너희 아들들은 누구를 힘입어서 귀신을 쫓아냈었던 것이냐라고 이렇게 반박을 하십니다. 당시의 1세기에도 귀신을 쫓는 행위는 바리새인들도 행하는 경우가 있었습니다. 그렇다면 그들이 행한 일들도 다 사탄의 힘을 빌어서 한 것이라는 자가당착에 빠지게 되어집니다. 그래서 귀신을 쫓았던 이 구마 행위를 한 바리새인들이 재판관이 되어서 판단할 것이라고 그렇게 말씀을 하십니다. 그렇기 때문에 예수님의 이 능력들은 28절에서 언급하는 것처럼 하나님의 성령을 힘입어서 하신 것이라는 사실에는 의심의 여지가 없습니다. 같은 본문이 기록되어져 있는 누가복음에서는 하나님의 손을 힘입어라고 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 성령과 하나님의 손은 같은 의미로서 하나님의 능력으로 귀신들이 쫓겨나고 있음을 의미합니다. 예수님께서 귀신을 쫓아내신 사역은 이 사탄의 힘을 빌어서 가능해진 것이 아니라 오히려 사탄을 결박함으로써 가능해진 것입니다. 예수님께서는 귀신들을 하나님의 능력으로 쫓아내시고 사탄의 왕국에 타격을 가하셨고 이것은 곧 하나님의 나라가 시작되었음을 보여주는 것입니다. 28절 말씀 보면은 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 라고 말씀을 하신 것입니다. 바리새인들을 포함한 일반 유대인들은 이 하나님의 나라를 민족적, 정치적 승리를 통한 이스라엘의 독립과 회복으로 생각하였었습니다. 하지만 예수님께서 말씀하시는 이 하나님의 나라는 구약 성경에서부터 예언되어져 왔던 이 영적 승리를 가져오는 하나님의 나라였습니다. 다시 말해 예수님의 주적은 로마가 아니라 사탄이었습니다. 이러한 기대와 가치관의 차이 때문에 사탄에 대해서 예수님께서 승리하셨는데도 바리새인들은 하나님 나라의 도래를 인지하지 못하고 있었으며 도리어 하나님의 통치 능력을 사탄의 통치 능력으로 왜곡하고 있는 것입니다. 바리새인들은 자신들의 개인적인 감정과 정치적인 입지 때문에 예수님의 능력이 하나님께로부터 왔다는 사실을 믿기 거부하였습니다. 이러한 태도를 예수님께서는 31절에서 성령을 모독한 죄라고 그렇게 여기십니다. 이 성령 모독죄 또한 성령 회방죄라고 불리는 이 죄는 성경에서 유일하게 용서받지 못하는 죄로 표현을 합니다. 이 성령 모독죄는 성령을 모욕하고 성령으로 하여금 역사하지 못하도록 계획적으로 방해하는 죄입니다. 명백하게 드러난 성령의 역사임에도 이를 계속 부인하고 대적하는 악한 언행, 그리고 성령의 구원의 역사를 고의적으로 방해하거나 핍박하는 것, 그리고 하나님의 뜻에 순종치 않고 거역하는 것, 그리고 성령을 사칭하여 자신의 이익을 추구하는 것 등이 이에 속하게 됩니다. 이 성령 모독죄, 성령 회방죄가 용서받지 못하는 이유는 하나님의 구원의 은혜를 적극적으로 거부하는 악행이면서 그로 인해서 사망에 이르게 하는 죄가 되기 때문입니다. 이 성령 모독죄에 대해 처음 들어보신 분들, 이분들은 용서받지 못하는 죄가 있다는 사실에 깜짝 놀라게 되실 것입니다. 그리고 우리들도 과거를 돌아보며 자신이 뜻하지 않게 이 용서받지 못할 죄를 범하지는 않았을까 염려하기도 합니다. 하지만 진짜로 염려해야 할 사람은 하나님께 등을 돌리고 모든 믿음을 거부한 자들 뿐입니다. 만일 여러분들이 이 죄에 대해서 염려하고 있다면 그 마음이야말로 여러분이 비참한 실수를 하지 않았다라는 강한 증거가 되어집니다. 성령님께서 주시는 이 격려를 통하여서 회개하고 예수님께로 돌이키시기를 바랍니다. 28절 말씀을 다시 보면은 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 여기서 하나님의 나라, 이 하나님의 나라의 원리에 대해서 아주 중요한 말씀을 하십니다. 여러분들, 보통 우리가 천국이라고 말하는 이 하나님의 나라를 우리는 공간적인 개념으로 받아들이는 경우가 많이 있습니다. 하지만 조금 더 구체적으로 설명드리면 이 하나님의 나라는 하나님의 다스림이 실현되는 그 모든 곳을 의미합니다. 예수님께서 2000여 년 전에 이 땅 가운데에 오셨을 때에 이미 하나님의 나라는 시작이 되었습니다. 예수님께서 귀신을 내쫓은 권세가 바로
하나님의 나라가 이 땅에 임한 증거가 되어집니다. 예수님께서 귀신을 쫓아내신 것은 사탄의 나라를 공격함으로써 그 나라를 물리치시고 하나님의 나라를 임하게 하는 것입니다. 이런 의미에서 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였다라고 이렇게 말씀하신 것입니다. 하나님의 나라는 예수님으로부터 이미 우리 가운데에 시작이 되어졌습니다. 하지만 아직은 완성되지 않았다라고 여러분들 기억하시면 되겠습니다. 정확하게 말씀드리면은 영적인 세계에서 하나님의 나라는 이미 완성되어 있겠지만 우리 가운데는 아직 완성되지 않은 것입니다. 이 하나님의 나라의 온전한 완성은 예수 그리스도께서 다시 오시는 그날에 이미 완성되어 있는 하나님의 나라와 우리 가운데 임한 하나님의 나라의 이 경계가 허물어지고 완전히 연합되어짐으로써 우리 가운데의 완전한 완성을 이루어지게 되는 것입니다. 현재 우리는 하나님의 나라가 완성되어지는 그날을 향해 달려가고 있는 현재 진행형의 삶을 살고 있습니다. 하지만 우리는 아직 이 땅 가운데 살아가고 있고 이 세상은 사탄이 통치하는 나라입니다. 이를 위해 예수님께서 이 땅 가운데 오심으로써 하나님의 나라는 시작이 되었고 하나님의 통치하심이 점차 확장되어져 가고 있습니다. 하나님께서 왜 우리 가운데에 하나뿐인 아들 예수 그리스도를 내어주심으로 우리를 구원받게 하셨을까요? 또한 우리를 왜 하나님의 나라의 자녀로 삼아 주셨을까요? 그것은 우리로 하여금 하나님의 통치를 받으며 하나님이 세우신 나라의 회복에 참여토록 하기 위함입니다. 하나님이 우리에게 주신 복음의 목표는 단순히 사후에 얻을 영혼 구원 수준에 국한되지 않습니다. 구원의 최종 목적은 바로 하나님의 나라의 회복과 또한 그 나라의 완성이라는 이 목적이 있습니다. 하나님께서는 이 일들을 우리를 통해서 이루기를 원하십니다. 인간으로 인해 이 땅에 하나님의 나라의 타락이 시작되었지만 이 회복하시는 일을 예수 그리스도를 시작으로 이 인간을 통해서 이루시기를 간절히 원하십니다. 그렇다면 이 땅을 살아가는 우리 하나님의 나라의 백성들은 어떤 모습으로 살아가야 할까요? 첫 번째로 하나님을 전적으로 의존해야 합니다. 전에 예수님께서 알려주신 기도인 이 주기도문의 말씀을 기억하십니까? 이 주기도문을 보면 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고라는 구절이 있습니다. 이것은 그냥 먹을 것을 구하는 의미만 있는 것이 아니라 이스라엘 백성들이 출애굽할 때에 광야에서 하나님이 공급해 주시는 만나와 메추라기를 의존하며 살아가는 것처럼 우리가 매일매일 하나님을 의존하며 살아가는 것을 의미합니다. 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하는 것은 이방인들, 즉 믿지 않는 사람들이 구하는 것입니다. 하나님의 나라의 백성들은 하나님의 전능하심과 하나님께서 내 삶을 통치하심을 믿고 나아가는 자들입니다. 나의 힘, 나의 능력, 나의 재물을 의지하며 살지 마시고 하나님을 절대적으로 신뢰하며 그분을 의존하시며 살아가는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 그 삶이 하나님의 통치 아래 하나님의 나라를 살아가는 삶이 되는 줄로 믿습니다. 두 번째로 하나님께서는 그의 백성들을 계명을 지킬 것을 요구를 하십니다. 우리 요한복음 14장 21절 말씀을 보면은 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 라고 말씀하고 있습니다. 예수님께서는 계명을 지키면 자신의 사랑 안에 거할 것이라 이렇게 말씀을 하십니다. 예수님께서는 우리에게 자신의 계명을 지켜 자신의 사랑 안에 머물기를 원하십니다. 대한민국 국민은 대한민국 헌법을 지키며 살아가듯이 하나님 나라의 백성은 예수님의 계명을 지키며 살아가는 것입니다. 예수님의 계명을 지키지도 않고 노력하지도 않으며 내 마음대로 내 뜻대로 살아가는 사람은 하나님 나라에 소속될 수가 없습니다. 계명을 가끔 지키지 못할 때가 있더라도 이 모습에 가슴 아파하고 회개하며 계명을 지키며 살아가기 위해서 노력이라도 해야 합니다. 예수님께서 우리 가운데 많은 계명들을 알려주셨지만 그 중에 가장 대표적인 것은
하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. 우리는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑함으로써 예수님의 사랑 안에 머물게 되어지는 것입니다. 사랑하는 자의 삶에는 어떤 모습이 나타나는지를 깊게 고민해 보면서 행동으로 실천해 나아가는 우리 안디옥 교회 모든 청년 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 세 번째로 마태복음 28장 18절에서 20절에 하나님 나라의 백성은 어떻게 살아야 되는지를 말씀하고 있습니다. 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 하나님의 나라가 완성되는 그 날까지 우리는 이 땅 가운데서 하나님의 통치 영역을 넓히며 즉 천국 백성들을 늘려가며 그 나라를 확장시켜야 합니다. 이 일들을 남이 해야 하는 것으로 여기지 않기를 바랍니다. 목사님께서 하시겠지, 선교사님들이 열심히 하시겠지, 나는 열심히 돈이나 벌어서 잘 먹고 잘 살아야겠다. 이런 생각들은 앞서 말씀드린 것처럼 믿지 않는 자들의 생각과 가치관입니다. 물론 세상을 살아가면서 돈이 필요합니다. 하지만 그 가운데 중심에는 이 하나님의 나라와 영광을 구하고 이를 위해서 살아가야 이 하나님의 백성이 되는 줄로 믿습니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 말씀하신 것을 여러분들 꼭 기억하시고 이를 위해 살아가는 안디옥 교회 청년 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 앞서 말씀드린 이 그리스도인들의 이 세 가지 사명들, 이 사명들을 감당케 할 수 있는 원동력은 무엇일까요? 이 예수님께서 귀신을 쫓아내신 것도 성령의 힘이고 또한 우리가 그리스도인의 사명을 감당할 수 있게 하는 것도 성령님의 도우심입니다. 성령님의 도우심이 우리로 하여금 그 사명들을 감당할 수 있게 하고 계명을 지키게 하며 선교의 주체가 되게 하십니다. 청년 여러분들 언제나 성령 충만하여서 하나님을 절대적으로 의존하고 하나님의 통치를 받으며 예수님의 계명에 순종하는 삶을 통해서 하나님의 나라의 회복의 도구로서 쓰임받는 우리 안디옥 교회 청년 여러분들이 되시기를 바랍니다. 우리를 통하여서 하나님의 나라가 굳건히 세워질 줄로 믿습니다. 우리 이 시간 함께 찬양하고 기도하실 때에는 내 삶에 온전히 하나님의 통치가 임하게 하여 주시옵소서. 주의 말씀에 순종함으로 내 삶에 하나님의 나라를 이루겠습니다. 이렇게 기도하시고 두 번째로 나를 통하여서 하나님의 나라가 확장되게 하여 주시옵소서. 나의 가족, 친구, 동료들 삶 가운데도 하나님의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 우리 함께 찬양하시고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 민족의 가슴마다 피 묻은 그리스도를 심어 이 땅에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 오게 하소서 오게 하소서 이 땅에 하나님의 나라가 이루어지게 하옵소서 모든 사람의 마음과 교회와 가정에도 하나님 나라가 임하게 하여 주소서 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보게 하소서 한 손에 복음 들고 한 손에 사랑을 들고 온 땅 구석구석 누리는 나라 되게 하소서
하소서. 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보게 하소서. 한 손에 복음 들고 한 손에 사랑을 들고 온 땅 구석구석 누리는 나라 되게 하소서. 우리 다 같이 주여 한번 부르시면서 기도하시겠습니다. 예수를 주로 고백하게 하소서. 하늘의 뜻 이 땅에 이뤄주소서. 주의 나라 되게 하소서. 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보게 하소서. 한 손에 복음 들고 한 손에 사랑을 들고 온 땅 구석구석 누비는 나라 되게 하소서. 주의 청년들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보게 하소서. 한 손에 복음 들고 한 손에 사랑을 들고 온 땅 구석구석 누비는 나라 되게 하소서. 하나님, 예수 그리스도의 사랑과 희생으로 말미암아 어둠의 자녀였던 우리들을 하나님의 백성으로 삼아주심을 진심으로 감사를 드립니다. 주께서 우리에게 허락하신 이 하나님의 나라, 우리 삶 가운데 온전히 실현하며 천국의 삶을 누리며 살아가게 하여 주시옵소서. 우리가 이방인들과 같이 먹고 마시고 즐기고 이를 위해 돈 버는 데에만 급급하지 않게 하여 주시옵고, 주께서 허락하신 이 하나님의 나라를 내 삶의 최고의 가치로 여기고 또한 이를 지키기 위해서 힘쓰며 그 안에서 진정한 행복을 누리면서 살아가는 우리 모든 청년들 되게 하여 주시옵소서. 또한 이 하나님의 나라가 열방 가운데로 확장되어지기를 간절히 소망합니다. 그 일을 타인의 일로만 여기지 않겠습니다. 내게 주신 사명을 깨달아 내 십자가를 잘 감당케 하여 주시옵소서. 내 주위에 예수님을 아직 알지 못하는 사람들, 어둠의 권세 가운데 살아가는 사람들에게 선한 영향력들을 끼치게 하여 주시고 또한 복음을 전하며 살아가겠습니다.
주님, 나를 통하여서 이 일들이 일어나게 하여 주시옵소서. 주의 나라가 완성되어지는 그 날까지 우리에게 맡겨주신 사명 기쁨으로 순종하며 살아가게 하여 주시옵소서. 이제는 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑, 그리고 주께서 허락하신 하나님의 나라와 성령님의 교통 충만하심이 온라인으로 함께 예배드리는 모든 청년들 가운데에, 또한 내가 하나님의 나라와 영광을 위해서 살겠습니다, 이렇게 다짐하며 나아가는 모든 청년들 가운데에 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.